أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون.
ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرف
صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا
مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه رشدا প্রিয় দর্শক সবাইকে রমাদান কারীম আজ আমরা এই মুহূর্তে কথা বলবো নফল সিয়ামের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা রয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ গবেষক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর হাফেজ হোসাইনুল বান্না আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু মোহতারাম কেমন আছেন সব? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি।
নফল সিয়ামের গুরুত্ব, এটা নিয়ে জানতে চাইব আপনার কাছে। জাযাকাল্লাহ, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ। রমজানুল মুবারকে মাস এত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রমজানুল মুবারককে সমস্ত মাসগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কেন আসলে এটা হয়েছে? এটা হয়েছে এই কারণে যে রমজানের এক রাত্রিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন কারীমকে নাজিল করেছেন। জি জি। তো রমজানের রাত্রিটা হচ্ছে রমজান মাসের রাত্রি। ওই রাত্রিটা কবে? শবে কদরের রাত। তো কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে শবে কদরের ওই দিনটা মহিমান্বিত হয়েছে এবং ওই দিনের কারণে পুরা মাস মহিমান্বিত হয়েছে। জি জি। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। তাহলে রমজানের মাসটির গুরুত্ব কত বেশি, তো এই মাসলাটি সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট করার দরকার আমাদের রোজাদার ভাই বোনদের জন্য, যে রমজানে কেউ নফল রোজা রাখতে পারবেন না। উনি যদি নিয়ত করেন এরকম যে আমি আগামীকালকের রোজাটি আমি রমজানের রোজা রাখবো না, আমি নফল রোজা রাখবো, ফরজ করবো না, নফল করবো, জি জি, এটির অনুমতি আসলে ইসলামে নেই। রমজানে উজুরের কারণে রোজা ভাঙা যায় যাচ্ছে। যেরকম যদি কেউ সফরে থাকেন, ওনার যদি কষ্ট হয়, জি জি, মুসলিম শরীফের হাদিস রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে মুসাফিরের জন্য উচিত নয় যে সে রোজা রাখবে। এটা হচ্ছে ওই অবস্থায় যদি তার কষ্ট হয়। কিন্তু এটা দ্বারা যদি কেউ এটা উদ্দেশ্য নেয় যে আমি ঠিক আছে, আমি যেহেতু মুসাফির, আমার যেহেতু রোজা অপশন আছে আমার, তাই আমি কি করি, আমি আগামীকালকে রমজানের এই রোজাটা আমি নফল রোজা হিসাবে রেখে দিই, এরও অনুমতি নেই। রোজা রাখলে আপনার ফরজই রাখতে হবে, অটো ফরজ হয়ে যাবে অটো এই মাসের মধ্যে। জি। তাহলে দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে রমজানের বাইরে আমরা নফল রোজা রাখতে পারবো। জি জি। রমজানের বাইরে যদি আমরা নফল রোজা রাখি, নফল রোজাটা আসলে শুরু হয় রমজানের পরে যে মাস শাওয়াল মাস, এই মাস থেকে শুরু হয়ে যায় এবং ঈদের পরের দিন থেকে আসলে আমরা রমজানের নফল রোজাগুলি রাখতে পারবো। এবং এখানে শাওয়াল মাসের গুরুত্ব অনেক বেশি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে মান সামা রমাদান ওয়া আতবাহু সিত্তাম মিন শাওয়াল ফাকান্নাহু সামা আদ-দাহরা কুল্লাহু। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। যে যেই ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখলো এবং তারপরে শাওয়াল মাসে আরও 6টি রোজা রাখলো, তাহলে সে যেন এক যুগ রোজা রাখার যে সওয়াব, সেই সওয়াব পেয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। এটা কত বড় মর্যাদা। এই রোজাগুলো, নফল রোজা রাখার ব্যাপারে আসলে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে অমুক দিনই রাখতে হবে, অমুক একাধারে রাখতে হবে, ভেঙে মেরে রাখা যাবে না, এরকম না। যেভাবে সুবিধা এভাবে রাখবেন। কিন্তু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে আফজালুস সাওমি সিয়ামু দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, যে সর্বশ্রেষ্ঠ রোজা হচ্ছে নফল রোজার মধ্যে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সিয়াম বা নফল রোজা। উনি কি করতেন? উনি একদিন রোজা রাখতেন, একদিন রোজা ভাঙতেন না, রোজা ভাঙতেন, রাখতেন না, এইভাবে রোজা রাখা। তো এই হাদিস অর্ধেক বছর হয়ে যাচ্ছে। জি। এই হাদিসকে সামনে রেখে অনেক ফুকাহা ইকরাম বলেন যে শাওয়ালের রোজাও যদি এমনি রাখা যায়, যে একদিন রেখে আবার একদিন ভাঙা, বিরতি দেওয়া, জি, বিরতি দিয়ে দিয়ে রোজা রাখাকে, এটাকে উত্তম বলা হয়েছে। অনেকের আবার দেখা যায় কি যে রমজানে তো রোজা রাখার একটা এনভায়রনমেন্ট আছে, পরিবেশ থাকে, কিন্তু এটা কিন্তু রমজানের বাইরে থাকে না। তো দেখা যায় এরকম ভেঙে ভেঙে রাখতে গিয়ে ওনার রোজাই রাখা হয় না। তো যদি কারো এরকম আশঙ্কা থাকে, উনি শাওয়ালের রোজাগুলো কন্টিনিউ করবেন। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে কেউ যদি নফল রোজা রাখে, আর ফজিলত কি? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন দুটো হাদিস। একটা হচ্ছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্তুষ্টির জন্য যেই ব্যক্তি নফল রোজা রাখবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার থেকে জাহান্নামকে এক খরিফ দূরে সরিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তো সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, মা হুয়াল খরিফ ইয়া রাসূলুল্লাহ, খরিফটা কি? রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আত-তাবাউতু মা বাইনাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আকাশ এবং জমিনের মধ্যে যত দূরত্ব, এই পরিমাণ দূরত্বকে এক খরিফ বলা হয়। এত দূরত্ব তৈরি হবে জাহান্নাম থেকে। তার আরেকটি হাদিসের মধ্যে আছে, এটি মিশকাত শরীফের হাদিস, যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে যেই ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য একদিন নফল রোজা করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে একটা দ্বার কাক, সে 500 বছর উড়ে গেলে যত দূরে যাবে
জাহান্নামকে তত দূরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সরিয়ে দেন। তো এক একটা রোজা, নফল রোজার ফজিলতই এত বেশি, ফরজ রোজার তো কোনো তুলনাই হয় না। এবং রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল রোজার মধ্যে আমাদের দেখা যায় যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে উদ্বুদ্ধ করেছেন জিলহজ মাসের যে প্রথম 9 দিন আছে, এই 9 দিন যদি হাজি না হন তাহলে আরাফার দিন রোজা রাখা, আর হাজি হলে আরাফার দিন রোজা রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। তো এই সময়ে রোজাটা এটাও কন্টিনিউ কিন্তু আমরা রাখতে পারি। জিলহজ মাসের পরে মুহররম মাসে 2 রোজা, হয় 9-10 অথবা 10-11 এইভাবে রোজা রাখা। এছাড়াও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়ামে বিদের রোজা রেখেছেন। আইয়ামে বিদ হচ্ছে প্রত্যেক মাসের 13, 14, 15 তারিখ, এই 3 দিন রোজা রাখা। এই 3 দিন রোজা রাখলে মানে এটা একটা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে চাঁদের মাস কিন্তু এটা কিন্তু ইংরেজি মাস না, আরবি মাস এটি। তো দেখা গেছে যে গবেষণায় মানুষের যে স্ট্রোক হয়, ব্রেন স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক যে হয়, এইটা এই চাঁদের 13, 14, 15 এই তারিখে বেশি হয়। তো যারা রোজা রাখেন, গবেষণা এটা থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এটা গবেষণা করে এটা বের করেছেন যে যারা চাঁদের এই 3টা দিন যারা ফাস্টিং করেন, রোজা রাখেন, অথবা আল্লাহ না করুক যদি অমুসলিম হন, ওনারা যদি না খেয়ে থাকেন, তাহলে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের সম্ভাবনা 90% কমে যায়। বিশাল ব্যাপার তো, সুবহানাল্লাহ, কত বড় কথা। তো আমরা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে এই যে আমলটা আইয়ামে বিদের রোজা, এটা কিন্তু আমাদের সমাজে এখনো এই পরিবেশ তৈরি হয়নি যে রোজা রাখার, বিশেষ করে আমাদের বাঙালিয়ানা সমাজ। কিন্তু এটা কিন্তু সৌদি আরবে বা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে যে সমস্ত মুসলমানরা আছে, ওনারা কিন্তু খুব গুরুত্ব দিয়ে রাখেন, নফল হিসাবেই রাখেন। মাসে 3টা করে ওনারা চিন্তা করেন, সুস্থতার কথা চিন্তা করেন যে রোজা রাখলাম, সওয়াব তো হলোই, তার সাথে সাথে আমার যে সুস্থতার একটা বিষয়, এখান থেকে বেঁচে গেলাম, স্ট্রোক থেকে বেঁচে গেলাম। এরকম কি আজ থেকে কয়েক বছর আগে আপনার জাপানের একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী, উনি ফাস্টিংয়ের উপরে গবেষণা করে কিন্তু নোবেল পেয়েছেন। সেইখানেও উনি এটা উল্লেখ করেছেন যে মানুষের শরীরের মধ্যে চন্দ্র এবং সূর্যের একটা প্রভাব আছে, এবং আহার বিহারেরও একটা প্রভাব আছে। যেহেতু আমরা এই পরিবেশে আমরা কিন্তু বাড়ছি, আমরা বেঁচে আছি, আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি, তো আহার বিহার এবং চন্দ্র সূর্যের প্রভাবের দিকে লক্ষ্য করে উনিও এটার গুরুত্ব দিয়েছেন যে এই চাঁদের, উনি তো আর মাস হিসাবে বলেননি, উনি বলেছেন এটা যে চাঁদ পূর্ণতা আসার আগে পরে ওই সময়টাই, হ্যাঁ, কেউ যদি ফাস্টিং করে তো পূর্ণতা আসলে আসে চাঁদের প্রত্যেক মাসের 14 তারিখে পূর্ণ একেবারে আসে। তো এর আগে পরে উনি ফাস্টিংয়ের কথা বলেছেন যে এর আগে পরে যদি কেউ ফাস্টিং করে, না খেয়ে থাকে, তাহলে তার এই ধরনের রোগের অনেকে। এবং আরেকটা বিষয় উনি এখানে উল্লেখ করেছেন, সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে শরীরের মধ্যে বর্জ্য আছে বা আমাদের শরীরের মধ্যে যে আপনার রক্তের মধ্যে যে কোলেস্টেরল হয়, উনি বলেছেন রক্তের মধ্যে কোলেস্টেরল বা চর্বিটা এটা সবচেয়ে বেশি কাটে হচ্ছে এই আগে পরে যদি আমি ফাস্টিং করি। তাহলে ইসলামের এই বিধানটা যেটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, কত সায়েন্টিফিক এটা, যে আজকে অমুসলিমরাও হয়তো আমার পরিভাষায় বলছে না, আমি যে ইসতিলাহ বা পরিভাষা ব্যবহার করছি সেটা উনি বলছেন না, কিন্তু উনি উনার গবেষণায় যে কথাটি বলছেন সেটা কিন্তু আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ থেকে 1500 বছর আগে উনি কাজে পরিণত করে দেখিয়ে গেছেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে এটা যে ইসলামে কিন্তু বেশি জানার নাম ইসলাম নয়, বেশি মানার নাম ইসলাম। আমি জানলাম যে যদি আমি রোজা রাখি বা যদি আমি নফল রোজা করি, আমি যদি নামাজ পড়ি, এগুলি ফরজ, এগুলি এই বিধান, এগুলো আমি সব জানলাম, কিন্তু আল্লাহ না করুক কেউ সালাত আদায় করলো না, আল্লাহ না করুক কেউ সিয়াম পালন করলো না, মুসলমান হওয়ার পরেও কিন্তু ওনার লাভ হচ্ছে না, কোনো লাভ হচ্ছে না। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কিরামরা এত শ্রেষ্ঠ হয়েছেন কেন? আসলে ওনারা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে আমলটা দেখেছেন সে আমলের উপরে উনি পূর্ণভাবে আমল করেছেন। এরকম কি দেখেন যে হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক সাহাবী আসলেন, এসে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ইয়া মুহাম্মদ, এইভাবে ডাক দিয়েছেন। বোঝা গেল উনি বাদবী ছিলেন, উনি গ্রাম্য ছিলেন, মরুভূমিতে বসবাস করতেন।
আচ্ছা, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইক, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিলাম। উনি বললেন যে আনসাহনি, আমাকে কিছু নসিহত করেন। তো রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 5 ওয়াক্ত ঈমান আনবে আল্লাহর উপরে, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, যদি অর্থ সম্পদ থাকে তাহলে যাকাত দিবে এবং হজ করবে। উনি বললেন, লা আযীদু আলা হাযা ওয়ালা আনকুস, আমি এর বাড়াবো না কমাবো না। এটা বললেন। এটা বলে বলে উনি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবার থেকে, মসজিদ নববী থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আফলাহা ইন সাদাকা। ইন সাদাকা মানে ইন আমিলা, যে এই ব্যক্তি সফল কাম, অর্থাৎ জান্নাতি, যদি সে সত্য বলে থাকে, অর্থাৎ সে আমল করে থাকে। হাসান, জাযাকুমুল্লাহ খাইর, অনেক সুন্দর বলেছেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকেও ধন্যবাদ। দর্শক, আজ আমরা নফল সিয়ামের গুরুত্ব এবং ফজিলত জানতে পেরেছি ইসলাম এবং সায়েন্সের আলোকে। আসুন আমরা নফল সিয়ামকে গুরুত্ব দিই। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করুন, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সময় অনুযায়ী আজকের ইফতারের সময় সন্ধ্যা 6:04। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 3 ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় না: ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, রোজা পালনকারী যতক্ষণ না সে ইফতার করে, এবং মজলুম। তিরমিজি, হাদিস 598। সোহা, তাড়াতাড়ি এসো, সবাই খেতে বসেছে তো। এই মেয়েটা কি হলো? সোহা, খেতে আসো, সবাই অপেক্ষা করছে তো। আসছি মা। সোহা দাদু ভাই, খাবার শুরু করার আগে ও পরে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে, একটু করে ধুলেই হবে না। আমি তো ডান হাত দিয়ে খাবো, সেটা তো ধুয়েছি দাদু ভাই। 2 হাত অবশ্যই ধুতে হবে। করোনার সময় দেখলে না, সবাই সাবান দিয়ে 2 হাত ধুয়েছে। সেই 1500 বছর আগে নবীজি 2 হাত ভালোভাবে ধুয়ে খাবার খেতে বলেছেন। যাও দাদু ভাই, 2 হাত ভালোভাবে সাবান দিয়ে ধুয়ে আসো। ঠিক আছে দাদু ভাই। বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ। তোহা, প্লেটের মাঝখান থেকে খেতে নেই বাবা, তোমার সামনের পাশ থেকে খাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, খাদ্যের মধ্যস্থলে বরকত নাজিল হয়, সুতরাং তোমরা পাশ থেকে খাও, মধ্যস্থল থেকে খেও না। আচ্ছা দাদু। হেলান দিয়ে খেতে নেই সোহামণি। কেন দাদিমা? আমাদের নবীজি হেলান দিয়ে খাবার খেতে নিষেধ করেছেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি হেলান দিয়ে খাই না। তিনি আরো বলেন, হেলান দিয়ে খেও না। আচ্ছা, ঠিক আছে দাদু ভাই। দেখলে তো সোহা, তুমি খাওয়ার সময় ঠিকই বাম হাত ব্যবহার করেছো, কিন্তু কাঁটা বাছতে হবে তো মা। সে তো বাছতেই হবে। আমি বলছিলাম, বাম হাতটা যদি ভালোভাবে না ধুতে, তাহলে বাম হাতের জীবাণু মাছে লেগে যেত না, আর সেই মাছ তুমি খেয়ে নিতে। এবার বুঝলে তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন 2 হাত ভালো করে ধুতে বলেছেন? আসলেই তো। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি বাবা। বাম হাত দিয়ে পানি খেতে নেই, ডান হাতে তো খাবার। তাহলেও বাম হাত দিয়ে খেতে নেই দাদা ভাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন তার বাম হাত দ্বারা না খায়,
এবং পান না করে, কারণ শয়তান তার বাম হাত দিয়ে পানাহার করে থাকে। আচ্ছা দাদু ভাই, কিন্তু যার ডান হাত নেই তার বেলায় কি হবে? অনেক সময় আমরা খেলতে গিয়ে বা অ্যাক্সিডেন্টে ডান হাত ভেঙে গেলে তখন কি হবে? যার ডান হাত ব্যবহার করার ক্ষমতা নেই সে বাম হাত ব্যবহার করতে পারবে। আচ্ছা। আব্বু, তুমি আঙ্গুল চেটে খাচ্ছ কেন? এটা তো অভদ্রতা, তাই না? না রে মা, একটু দৃষ্টিকটু লাগবে হয়তো, কিন্তু আঙ্গুলের মাথা হতে এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয় যা খাদ্য হজমে সাহায্য করে। আর সেজন্যে তরকারিতে আঙ্গুল ডোবালে তরকারি খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। আমাদের নবীজি বলেন, যখন তোমাদের কেউ খাবার খায় তখন সে যেন তার আঙ্গুল চেটে খাওয়ার আগে তা না মুছে বা না ধৌত করে। 2 হাত ভালো করে ধোবে দাদু ভাই, আর অবশ্যই কুলি করবে। কুলি কেন করতে হয় দাদু ভাই? কুলি করলে খাদ্য কণাগুলো বের হয়ে যায়, দাঁতে পোকা হবে না, মুখে দুর্গন্ধ হবে না। ঠিক আছে দাদু ভাই। রোজা তো শুরু হলো, এই রোজার কিছু মুস্তাহাব আদব আছে, আমাদের এসব মেনে চলতে হবে। দাদু ভাই, মুস্তাহাব আদব কি? রোজা রাখার কিছু সুন্নত বা মুস্তাহাব নিয়ম কানুন আছে, যেগুলো পালন করলে সওয়াব বেড়ে যায়। আচ্ছা দাদু ভাই। আর পালন করতে না পারলে রোজা ভেঙে যাবে দাদা ভাই? না, তা অবশ্য হবে না, রোজা ভঙ্গ হবে না বা গুনাহ হবে না, তবে পুণ্যে ঘাটতি হবে, কিন্তু তা আদায় করলে সওয়াবের পরিপূর্ণতা আসে। আমরা তো আগেই আলোচনা করেছি, এই রমজানে যত পারি সওয়াব অর্জন করব, এটাই একমাত্র লক্ষ্য। হ্যাঁ দাদুরা, তাই আমাদের সিয়ামের মুস্তাহাব আদবগুলো সঠিকভাবে পালন করতে হবে, বুঝলে? বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তোমরা বলো, সিয়ামের মুস্তাহাব আদব কি কি? প্রথম মুস্তাহাব হচ্ছে সাহরি খাওয়া। একে সাহরি বলার কারণ হচ্ছে এই খাবারটা সাহর তথা রাতের শেষাংশে অনুষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা সাহরি খাও, কেননা সাহরিতে বরকত নিহিত রয়েছে। আচ্ছা দাদু ভাই, ভোর রাতে উঠতে তো অনেক কষ্ট হয়। আর সেজন্যই তো সওয়াব অনেক বেশি। তাহলে একটা কাজ করি, রাতে দেরি করে খেয়ে ঘুমালেই তো হয়। আমার সোহাটা শুধু শর্টকাট খোঁজে। না রে মা, ফজরের আগ পর্যন্ত যত দেরিতে সেহরি খাওয়া যায় ততই ভালো। তখন কোরআন তেলাওয়াত, তাহাজ্জুদের নামাজ আদায়, তওবা, ইস্তেগফার ও দোয়া কবুলের জন্য এটা একটা উত্তম সময়, বুঝলে? আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনের সূরা যারিয়াতের 18 নম্বর আয়াতে তাদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন, তারা শেষ রাতে জেগে ওঠে তওবা ইস্তেগফার করে। আর ইফতারের ক্ষেত্রে আদব হচ্ছে সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই ইফতার করা, অর্থাৎ তাড়াতাড়ি ইফতার করা, অতিরঞ্জিত সাবধানতার নামে ইফতার বিলম্ব না করা। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মানুষ যতদিন পর্যন্ত তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে। নবীজি মাগরিবের সালাতের আগেই খেজুর বা পানি দিয়ে ইফতার করতে বলেছেন। আবার আল্লাহ আমাদেরকে ইবাদত করার তৌফিক দিয়েছেন, সেজন্য আমরা সবাই তার শুকরিয়া আদায় করি।
আল্লাহ পাক সূরা মাইদার ২৭ নম্বর আয়াতে বলেন, কেবলমাত্র মুত্তাকিদের কাজই আল্লাহ কবুল করেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব হচ্ছে ইয়াতিম, বিধবা ও গরিব মিসকিনদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া ও বেশি বেশি দান খয়রাত করা, তাদেরকে জাকাত, ফিতরা ও সাদকাহ দেয়া। এই সবগুলো কাজ তো অনেক সোজা, যে কেউ করতে পারবে বাবা। ও তাই? তবে যে বললে সেহরিতে ঘুম থেকে ওঠা কষ্টের। না না, দেখবে আমি ইনশাআল্লাহ ডাকার সাথে সাথেই ঘুম থেকে উঠে যাব। এই তো বৌমা এসে গেছে। সেহরির সব জোগাড় যন্ত্র ঠিক আছে তো বৌমা? আলহামদুলিল্লাহ মা, সব রেডি আছে। জানো আম্মু, দাদু ভাই, দাদিমা আর আব্বু এতক্ষণ আমাদের সিয়ামের মুস্তাহাব আদব শেখাচ্ছিলেন। ও তাই? তো কি মনে হয় প্রতিপালন করতে পারবে তো সবাই? তো কি মনে হয়? হ্যাঁ, পারবো তো। না না না, এভাবে নয়, বলো ইনশাআল্লাহ পারবো। ইনশাআল্লাহ পারবো আম্মু। আলহামদুলিল্লাহ। আরো কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ মুস্তাহাব আছে, যেমন উত্তম চরিত্র গঠনের অনুশীলন করা, অপচয় ও অযথা খরচ থেকে বিরত থাকা, রুটিন করে সময়টাকে কাজে লাগানো, দুনিয়াবি ব্যস্ততা কমিয়ে দেয়া, খাওয়া ও নিদ্রার ভারসাম্য রক্ষা করা, ফজর উদয় হওয়ার পূর্বেই রোজার নিয়ত করা, আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। কিন্তু দাদু ভাই, আমি তো সেহেরি, ইফতারি এসবের কোনোটারই দোয়া জানি না। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে। সেহরি খাওয়ার সময় আর ইফতারের সময় তোমাদের দাদু ভাই শিখিয়ে দেবেন। হ্যাঁ দাদু ভাইরা, এখন ঘুমাতে যাও, সেহরিতে উঠতে হবে। আচ্ছা দাদু ভাই। রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান, রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান, ধ্যানে ধ্যানে মেলে তার দর্শন, ভাষণ হাসন কাদানা রং ছড়া, সেই রাসূলকে খুশি করার লাগি কাঁদে আমার উতলা জান প্রাণ, সেই রাসূলকে খুশি করার লাগি কাঁদে আমার উতলা জান প্রাণ। রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান, এক বিন্দু তাকে ধরার লাগি বন্দগি পরহেজগারি তায়ারু কত কি, এক বিন্দু তাকে ধরার লাগি বন্দগি পরহেজগারি তায়ারু কত কি, রোনা জারি আহা জারি কাকুতি মিনতি, রোনা জারি আহা জারি কাকুতি মিনতি, মেলে কি অধরাকে ধরা, পাওয়া যায় কি তার দর্শন। রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান, রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান।
তিনি আলো সারা হৃদয় মাঝে, জ্যোতি বিলানো ফুরন্ত তাহারি শানে। তিনি আলো সারা হৃদয় মাঝে, জ্যোতি বিলানো ফুরন্ত তাহারি শানে। ধরা দেন না হৃদয় মাঝে আভাসে আভাসে, ধরা দেন না হৃদয় মাঝে আভাসে আভাসে। আলো ছড়ান প্রেম পোড়ান গভীরে ডুবান, পরশ ছড়ান শান্তি বুলান। রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান, ধ্যানে ধ্যানে মেলে তার দর্শন। ভাষণ হাসান কাঁদানা রং ছড়া, সেই রাসূলকে খুশি করার লাগি কাঁদে আমার উতলা জান প্রাণ। রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান, রাসূলের হৃদয়ে আছেন আজিমুশান। ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সময় অনুযায়ী আগামীকাল সাহারের শেষ সময় ভোর 5টা।